So dear students, നമ്മൾ partial differentiation ആണ് second module നമ്മൾ start ചെയ്തത്. എന്തൊക്കെയായി നമ്മൾ ആദ്യം ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്, ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ കേസിൽ ഇഫ് y is a single variable function of x, yയുടെ value depends on the value of x. Y is not independent, it depends on the value of x. X is the independent variable there, and x change ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് y ചേഞ്ച് ചെയ്യും, and x ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് yയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് എത്രയാണെന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻ y with respect to x denoted by dy by dx or y dash is the instantaneous rate of change of y with respect to x. So it is the change in y divided by change in x in the limiting case when change in x is very small. നമ്മളത് തന്നെ geometrical interpretation നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. We have seen that derivative dy by dx at a point x is equal to a is the slope of the tangent to the curve y is equal to f of x at the point x is equal to a. ഇനി ഇതിൻ്റെ തന്നെ മൾട്ടിവേരിയബിൾ ഫങ്ഷൻസിലേക്കുള്ള ജനറലൈസേഷൻ ആണ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ, ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷിയേഷൻ. ഒരു സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ മൾട്ടിവേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവിനെയാണ് നമ്മൾ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയാം. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എ മൾട്ടിവേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻ, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഫംഗ്ഷൻ suppose it is a two variable function of x and y. x y എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ ഇസഡ് ചേഞ്ച് ആവും. ദെൻ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇസഡ് നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചേഞ്ച് ഇൻ ഇസഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ്, ചേഞ്ച് ഇൻ ഇസഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ. സോ യു ഹാവ് ടു പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഫോർ എ two variable function. Z derivative of z with respect to x and derivative of z with respect to y denoted as dou z by dou x and dou z by dou y respectively, or we may denote it like z in the derivative with respect to x. So zx ഇങ്ങനെ എഴുതാം, പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് z with respect to x ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം, zx എന്ന് എഴുതാം. അതുപോലെ z ഏത് വേരിയബിളുമായിട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണേന്ന് അവിടെ മെഷർ ചെയ്യണം. അതായത് ഇസഡ് ഡാഷ് എന്ന് എഴുതിയാൽ പറ്റില്ല. പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് പറയുമ്പോൾ ദർ ആർ മോർ ദാൻ വൺ independent variables. So when you talk about derivatives, you have to mention with respect to which variable you are differentiating. So zx എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ zy എന്നോ എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം it is the zx dou z by dou x is the partial derivative of z with respect to x. It is the rate of change of z with respect to x. അതായത് if you change x, say for example you make a change delta x change in the variable x, then correspondingly z will change. The change in z will be, you have z is f of xy. When you change x as x plus delta x, you will get z as f of x plus delta xy. So this is the change in z divided by change in x. When the change in x is very small, when the change in x tends to 0, this limiting case is defined to be the derivative of z with respect to. Similarly, derivative with respect to y is change in y tends to 0, f change in z divided by change in y. If y changes to y plus delta y, change in y is delta y. Change in z is f of xy changes to f of xy plus delta y. So change in z is f of x y plus delta y minus f of xy, and change in y is delta y. So this ratio when delta y tends to 0 is the derivative z with respect to y. This is about two variable function. And if you have any multivariable function, a function of n variables, say z is a function of say y is a function, suppose ഞാൻ y തന്നെ എഴുതാണ്. If y is a function of n independent variables, say x1, x2, x3, etc., then you can say n variables, say xn. Then you can talk about the derivative of y with respect to any particular independent variable, say xk, and it will be the limit of the change in this variable tends to 0
when you make a change delta x change in the variable xk, you can write delta x change in the variable xk. So the change in change in y will be f of x1 x2 etc. xk will be changed to xk plus delta x, whereas all the other variables remains unchanged. Xn minus the initial value f of x1 x2 etc. xn. This is the change in y divided by change in xk, which is delta x in the limiting case. So this is the derivative of y with respect to partial derivative of y with respect to xk. You can write it as y xk. ഓക്കെ. സോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ജോമെട്രിക്കൽ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ കണ്ടതാണ് അല്ലേ. പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഇസഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സിൻ്റെ ഇത് ഇസഡ് ടു വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആകുമ്പോഴും ഇതുപോലെ നമ്മൾ ജോമെട്രിക്കൽ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനും കണ്ടതാണ്. ഇസഡ് എക്സ് അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വി കീപ് വൈ ഫിക്സ്ഡ് അല്ലേ. എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ, വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്നുള്ള പോയിന്റിലെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഇസഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്നുള്ള പ്ലെയിൻ വെച്ചിട്ട് ഈ z equal to f of xy എന്നുള്ള സർഫസിനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് എ കർവ് f of xb and derivative of that slope of the tangent to that curve at the point x is equal to ab ആണ്, x equal to a, y equal to b ആണ് ഈ പറയുന്ന partial derivative of z with respect to x at that point x equal to a, y equal to b എന്ന് പറഞ്ഞു. ജോമെട്രിക്കൽ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനും തിയറിയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നൗ പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട്, ഇപ്പോൾ എക്സ് വെച്ചിട്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വൈ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിനെ നിങ്ങൾ വേരിയബിളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട. വൈനെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പോലെ വിചാരിച്ചാൽ മതി. ബാക്കി എക്സിനെ മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടോ ഇത് ശരിക്കും എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ മാത്രം ഞാൻ വേരിയബിളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആണിത്. ഇഫ് വൈ ഇസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, then that function f of x y, where y is like a constant, that ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സിൻ്റെ ഫോമുല തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, വെൻ യു ഹാവ് ടു ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് എ ഫംഗ്ഷൻ, എ മൾട്ടി വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ particular independent variable, what you have to do is you assume that all the other independent variables are kept constant. Okay, for example, say ഞാൻ z equal to x square plus y cube എന്ന് എഴുതിയേക്കാണ്. So this is a two variable function. What will be derivative of z with respect to x? X വെച്ച് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ you assume that y is a constant. Y is a constant. എക്സിന് മാത്രം വേരിയബിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാൽ മതി. യു വ്യൂ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓൺലി. വൈ എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളൊരു നമ്പർ 1 2 3 അല്ലെങ്കിൽ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നമ്പർ എഴുതിയേക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഇസഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ്, എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 2x പ്ലസ് വൈനെ നമ്മൾ 2 പോലെ 3 പോലെ നമ്പറിനെ പോലെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ 2 ആണെങ്കിലും ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആണ്, 2 ക്യൂബ് ആണെങ്കിലും ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആണ്. ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതിൻ്റെ ക്യൂബ് ആണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. സോ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇസ് 0. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ആൻസർ? 2x will be the answer. Okay, now dou z by dou y ആണെങ്കിലോ assume that y is a variable. y വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണേ. സോ ട്രീറ്റ് ഓൾ ദി അതർ വേരിയബിൾസ് ആസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എക്സ് എന്നുള്ളത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. എക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ത് വരും? ഇതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ക്യൂബ്. എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0, കാരണം എക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഓൾസോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. കോൺസ്റ്റൻ്റിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0 പ്ലസ് വൈ ക്യൂബ്. വൈ ഈസ് ദി വേരിയബിൾ. ഓക്കെ, വൈ ക്യൂബിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ. വൈ ക്യൂബിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ എന്താണ്? 3y സ്ക്വയർ അല്ലേ. എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ക്യൂബ്, എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് 2x. ഈ എക്സിന് പകരം വൈ എന്നാണെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ എടുക്കുമ്പോൾ വേരിയബിൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം അല്ലേ. വിത്ത് ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ഇസ് 2y. സിമിലർലി വൈ ക്യൂബിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ഇസ് 3y സ്ക്വയർ. സോ ദ ആൻസർ ഇസ്
3y square. Okay, so this is the answer. ഇനി വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക്. Z equal to x into y എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. What will be dou z by dou x? X into y. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എക്സ് വെച്ച് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രീറ്റ് y ആസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു 2 എന്ന് എഴുതിയേക്കണ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കാണണം ഇസഡിനെ. ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് എഴുതിയേക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറ്? ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കും അല്ലേ? ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറ്? ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എഴുതും അല്ലേ? കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0, കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ്? ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ പുറത്തേക്ക് എഴുതിയിട്ട് അല്ലേ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ? ഇതേ റൂള് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. എന്ത് ചെയ്യുക? y is treated as a constant, so take it outside. y into derivative of x with respect to x, which is 1. So you will get y as the answer. So when you differentiate z with respect to y ആണെങ്കിലോ treat x as a constant. So x നെ taken outside, x into derivative of y with respect to y, it is 1. So you get the answer x. X is the derivative of z with respect to y. വേറൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് റൂൾസിലേക്ക് പോവാം. ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ z equal to എന്തു പറയും, x cube plus 2y square plus 3xy. Okay, so you can write it as, what is derivative of z with respect to x? എക്സിന് മാത്രം വേരിയബിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും മതി, വൈനെയൊക്കെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പോലെ കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 3x². നിങ്ങൾക്ക് പറയാട്ടോ വേണമെങ്കിൽ 2y square derivative, y is a constant, y square is also a constant, 2y square is also a constant. So derivative is, ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും എക്സിൻ്റെ ടേം ഉണ്ടോ? എക്സിൻ്റെ ടേമിന് മാത്രം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. എക്സിൻ്റെ ടേം ഇല്ലാത്തടത്തൊക്കെ നിങ്ങളൊരു നമ്പർ പോലെ കാണണം മനസ്സിൽ. So the derivative is 0 plus 3xy, 3 is a constant, take it outside, y is a constant, take it outside, into 3y പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് with respect to x is 1. So the answer is 3x² plus 3y. Okay, so this is the answer. Partial derivative is with respect to y ആണെങ്കിലോ, assume that as x is a constant. x constant ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ x cube is also a constant, derivative എന്താണ്? 0 plus 2y², 2 is a constant, take it outside, y square derivative 2y plus 3xy, 3 is a constant, x is a constant, y derivative with respect to y is 1. So you get the answer 4y plus 3x. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണു അല്ലേ? മനസ്സിലായില്ലേ? 4y plus 3x. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കുറച്ച് റൂൾസാണ്. അത് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യേഷനിൽ തന്നെ റൂൾസ് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയും എഴുതാം. റൂൾസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ. I can write ആദ്യം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ, സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്പിളിൻ്റെ റൂൾ എന്താണ്? സ്കെയിലാർ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്പിൾ. നമുക്കറിയാം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ്, ഒരു സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ കെ എന്ന് ഇൻറ്റു ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ ചെയ്യുക? കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് എഫ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എഴുതും. ഇതേപോലെ തന്നെ ഇഫ് ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, if z is equal to k times f of xy, then derivative of z with respect to x എടുക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? k is taken outside, then derivative of f with respect to x, and derivative of z with respect to y എന്ത് വരും? k is taken outside into derivative of f with respect to y. Okay, so this is the first rule. പിന്നെ സമ്മും ഡിഫറൻസും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. സം ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന റൂളാണ്. എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ജി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്തായിരിക്കും? എഫ് ഡാഷ് എക്സ് പ്ലസ് ജി ഡാഷ് എക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഡെറിവേറ്റീവ്. ഇതേപോലെ ഇവിടെ
അതുപോലെ മൈനസ് ആണെങ്കിലും അല്ലേ, മൈനസ് ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ജി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്തായിരിക്കും, എഫ് ഡാഷ് എക്സ് മൈനസ് ജി ഡാഷ് എക്സ്. ഇതേപോലെ തന്നെ ടു വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ കേസിൽ ഇഫ് യു ഹാവ് ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് വൈ, then what will be the derivative of z with respect to x? It is derivative of f with respect to x plus derivative of g with respect to x. Derivative of z with respect to y ആണെങ്കിലോ first you differentiate f, then sum plus derivative with respect to derivative of g with respect to y. f ന്റെ derivative plus g ന്റെ derivative. If z is f plus g യുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എഫിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് പ്ലസ് ജിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്. മൈനസ് ആണെങ്കിലും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, എഫിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് ജിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി റൂൾ ഫോർ സം ആൻഡ് ഡിഫറൻസ്. ഇനി പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷിയേഷൻ്റെ കേസിൽ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അത് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ്റെ കേസിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്കറിയാം എഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ജിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്തായിരിക്കും, ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷിയേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ്. ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയും ഒന്ന് എന്ത് വരും നോക്കാം. എന്തായിരിക്കും വരിക? ഇഫ് പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇഫ് യു ഹാവ് z as a product of two functions f of xy into g of xy, then derivative of z, partial derivative of z with respect to x is first function into derivative of g, derivative of the second, അപ്പോൾ with respect to എന്താണെന്ന് എഴുതണം, ഓക്കെ, പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഏതാണെന്ന് പറയണം എന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് z വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈയും ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം, ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഏതാണെന്ന് പറയണം, സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഏതാണെന്ന് പറയണം. ഓക്കെ, so this is the product rule for the partial derivative of product of two variable functions. ഇനി ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കോഷ്യൻ റൂൾ എഴുതാം. കോഷ്യൻ റൂൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷിയേഷൻ്റെ കേസിൽ അറിയാൻ പറ്റും. കോഷ്യൻ റൂൾ എന്താണ്? ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് whose derivative is known to you, g of x whose derivative is also known to you, then the derivative of the quotient f by g is, you know that it is equal to, ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണെന്നാണ് എനിക്ക് അറിയാവുന്നത്, ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻറ്റു derivative of the numerator minus numerator into derivative of the denominator divided by denominator square അല്ലേ? ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയും എഴുതാം. If z is a two variable function which is a quotient of f by g, then partial derivative of z with respect to x is denominator into, അത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, denominator into derivative of the numerator minus numerator into derivative of the denominator, the whole divided by denominator square. Now partial derivative is then with respect to y ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator all divided by denominator square. പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചെയിൻ റൂൾ. ചെയിൻ റൂൾ നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസ് മാത്രം നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ പറയാം, ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ഓക്കെ, ചെയിൻ റൂൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചെയിൻ റൂൾ ഞാനിപ്പം ഒരു കേസ് മാത്രം പറയാണ്. എത്രാമത്തെ റൂളാണ്? ഫോർത്ത് റൂളാണ്, ഫിഫ്ത്ത് അല്ലേ? ഇത് ഫോർത്ത്. ഓക്കെ, സോ ഫിഫ്ത്ത് റൂൾ ചെയിൻ റൂൾ. ചെയിൻ റൂൾ ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫോമാണ് കേട്ടോ.
ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ z is a if z is a function of u where u is a function of x and y. അപ്പോൾ ഇത് പല ചെയിൻ റൂൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം. എന്ന് വെച്ചാൽ ചെയിൻ റൂൾ ഇത് മൾട്ടി വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ കേസിൽ പലതരം ചെയിൻ റൂൾ വരുന്നുണ്ട്. പലതരം അല്ല, പല കേസസ് വരുന്നുണ്ട്. തരമൊന്നുമില്ല, അത് ഒന്ന് തന്നെ ഉള്ളൂ. കാരണം ഇവിടെ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിൻ്റെ വൈൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ. സപ്പോസ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യുവിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സംതിങ്, ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് സൈൻ യു എന്നൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വിചാരിക്കാം ഇസഡ് ഇസ് എ സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് യു എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷേ യു ഇസ് ആക്ച്വലി എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടു വേരിയബിൾസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ. സോ എക്സ് യു എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഒന്നുമല്ല, പിന്നെയോ അത് എക്സിൻ്റെ വൈൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇസഡും എന്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ്? എക്സിൻ്റെ വൈൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് അല്ലേ? യുവിന് പകരം ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാണ്, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സൈൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ. സോ ആക്ച്വലി ഇസഡ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ. So if z is a function of u and u is a function of x and y, in fact z is a function of x and y, then you can differentiate, you can talk about the derivative of z with respect to x and partial derivative of z with respect to y. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ ഒരു ട്രീ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക. ഇസഡിന് നിങ്ങളുടെ ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ ഒന്ന് മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരിക. ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യേഷനിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് എക്സ് റേസ് ടു 10 ഡെറിവേറ്റീവ് നിങ്ങൾക്കറിയാം 10 ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു 9 ആണ്. ഇതിന് പകരം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 3x പ്ലസ് 2 ദ ഹോൾ റേസ് ടു 10 ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടെ ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സാധനത്തിന് പകരം എക്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിക്കും അല്ലേ? ഇതിന് പകരം എക്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് 10 ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു 9. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് എന്നുള്ളടത്ത് വേറൊരു വലിയ ടേം വന്നപ്പം നമ്മൾ ഈ ആൻസറിലും എന്തെഴുതും? എക്സിന് പകരം ഈ ടേം തന്നെ എഴുതും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ആ ടേമിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. എന്താ ചെയ്തേ? നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റൂളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം പറയാൻ പറയും. എന്താ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ സേ പർട്ടിക്കുലർലി 3 ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് വെച്ചാൽ 10 ഇൻറ്റു ഈ ടേം ഏതാണ്? എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 3x പ്ലസ് 2 റേസ് ടു 9 ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 3x പ്ലസ് 2. സോ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ആൻസർ വരുന്നത് 10 ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 3x പ്ലസ് 2 the whole raised to 9 into 2x plus 3, or you can write it as 20x plus 30 into ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല. 10 into എന്ന് തന്നെ എഴുതിയാലും മതി. യൂഷ്വലി നമ്മൾ ലോവർ ഡിഗ്രി ടേംസ് ആദ്യം എഴുതും. അപ്പോൾ നമുക്ക് 10 ഇൻറ്റു 2x പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 3x പ്ലസ് 2 റേസ് ടു 9 എന്ന് എഴുതാം. സോ ദിസ് ഇസ് ദി ആൻസർ. ഇതേപോലെ 2 വേരിയബിൾ ഇതിന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സ്ഥാനത്ത് 2 വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷനാണ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് 2 വേരിയബിൾ റേസ് ടു 10 എന്നാണ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ എക്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു? 10 ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു 9 എഴുതുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷനാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഡെറിവേറ്റീവ് ഇപ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു വിൽ റൈറ്റ് 10 ഇൻറ്റു എക്സിന് വരെ വന്നിട്ടുള്ള ടേം റേസ് ടു 9 ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദാറ്റ് ടേം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ചെയിൻ റൂൾ വി ആർ ഡിസ്കസിങ്. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ കേസ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വേരിയബിൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഇത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇസഡ് എന്നാണ്.
ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യു അല്ല, പിന്നെയോ എക്സും വൈയും ആണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ്. ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ആക്ച്വലി എക്സും വൈയും ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന വേരിയബിൾസിനെ, ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നേക്കുന്ന സാധനത്തിനെ പറയുന്നതാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വേരിയബിൾസ്. ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വേരിയബിൾസ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഇസഡ് ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വേരിയബിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസും. ഈ ചെയിൻ റൂൾ തന്നെ നമുക്ക് പല കേസ് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസഡിനെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു യുവിൻ്റെയും വിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷനായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് യുവും വിയും ചിലപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനായിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പല കേസസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെയും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെയും എണ്ണം അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പല കേസായിട്ട് ചെയിൻ റൂളിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും കുറേ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വേരിയബിളും, അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വേരിയബിളും ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും, അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വേരിയബിളും കുറേ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന പല പല കേസസ് ആയിട്ട് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഒരേ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും ഒരേ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വേരിയബിളും രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും വരുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കേസ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ കേസസ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് എഴുതാം. ഒന്ന് ജനറലൈസ്ഡ് പവർ ഫംഗ്ഷൻ റൂൾ, വേറൊന്ന് ജനറലൈസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ലോഗറിതമിക് ഫംഗ്ഷൻ റൂളും നാച്ചുറൽ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ റൂളും ആയിട്ട് എഴുതാൻ വേണമെങ്കിൽ. ഓക്കെ, അതാദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയാം. അതായത് സപ്പോസ് ചെയിൻ റൂളിനെ ഞാനൊന്ന് മൂന്നാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ആദ്യം എന്താ പറയാൻ പോണേ, ജനറലൈസ്ഡ് പവർ ഫംഗ്ഷൻ റൂൾ. പവർ ഫംഗ്ഷൻ റൂൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. നിങ്ങളതിനെ പറയാൻ പറ്റുമോ നോക്കൂ. ഇഫ് ഇസഡ് ഇസ് എ പവർ സം എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ റേസ് ടു സംതിങ്, ആ പവർ 10 തന്നെ വേണമെന്നില്ല, എനി എൻ. ഓക്കെ, n is any number. n is any number. Okay, then what will be derivative of z with respect to x? നിങ്ങൾ മനസ്സിലാലോചിക്കുക. ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് എഴുതിയേക്കെടുത്ത് എക്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ത് വരുമായിരുന്നു? n ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു n മൈനസ് 1 എന്ന് വരുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ വന്നപ്പോൾ എന്ത് വരും? n ഇൻറ്റു എക്സിന് പകരം എന്താണോ വന്നിട്ടുള്ളത് അത് റേസ് ടു n മൈനസ് 1, എന്നിട്ട് ആ ടേമിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ലേ? Okay, so n into f of x y raised to n minus 1 into derivative of that f of x y. Derivative with respect to y ആണെങ്കിലും എന്താ വരിക? Derivative with respect to y എന്താ വരിക? x ആയിരുന്നെങ്കിൽ y ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആലോചിക്കാം, raised to n minus 1 വരുമായിരുന്നു. y raised to n എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ n into y raised to n minus 1 വരുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ വൈക്ക് പകരം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വരുമ്പോഴോ n ഇൻറ്റു വൈക്ക് പകരം വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണോ അത് തന്നെ എഴുതുന്നു, റേസ് ടു n മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു y ഓഫ് ദാറ്റ് ടേം. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദി റൂൾ ഫോർ പവർ ഫംഗ്ഷൻ, ജനറലൈസ്ഡ് പവർ ഫംഗ്ഷൻ. ഇത് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ കേസിലും നമുക്ക് എടുക്കാം. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഇസഡ് ഇസ് e raised to some function. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഓർക്കുക, ഒരു സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലൊന്ന് ഓർക്കുക, e raised to എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് e raised to x തന്നെയാണ്. ഈ എക്സിന് പകരം e raised to x സ്ക്വയറെന്നോ വേറെ എന്തെങ്കിലും വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? e raised to x ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് e raised to x ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരും. എന്നിട്ട് എക്സിന് പകരം വേറെ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയും ആ ടേം തന്നെ എഴുതും അല്ലേ? ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണോ അത് തന്നെ എഴുതും. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ. കറക്റ്റ്? അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും. എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ളിടത്ത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്നുള്ളിടത്ത് ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എന്താണെന്നും കൂടെ എഴുതണം. അപ്പോൾ ഇഫ് ഇസഡ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ e raised to f of x y, then you can write derivative of z with respect to x is e raised to x ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് e raised to x തന്നെ. ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ തന്നെ. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. കറക്റ്റ്? അതുപോലെ തന്നെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് z വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു y എന്തായിരിക്കും? e raised to x ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് e raised to x തന്നെ. അപ്പോൾ e raised to f വന്നപ്പോൾ e raised to f തന്നെ. എന്നിട്ട് എഫിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. So this rule may be termed as natural exponential function rule. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലോഗരിതമിക് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാം.
So you can write if z is a logarithm of some function, then log x ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ വരിക 1 by x. ഇവിടെ 1 by x പകരം f of x y. അപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് f of x y കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ. അതുപോലെ തന്നെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് y log x ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ വരിക ഡെറിവേറ്റീവ് 1 by x. ഇവിടെ എക്സിന് പകരം എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ വന്നപ്പോൾ 1 by f of x y ഇൻറ്റു എക്സിന് പകരം എന്താണോ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ. ഓക്കെ, സോ ജനറലൈസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയിൻ റൂൾ എഴുതാം. ഈ കേസിൽ ചെയിൻ റൂൾ I can write it as if z is a function of u and u is a function of x and y, then derivative of z with respect to x is ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ ആലോചിക്കുക z f of u ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആക്ച്വലി എന്തായിരുന്നു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു u എഫിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഇസഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇസഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ജി ഓഫ് എക്സ് വൈൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് അല്ലേ, എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്നാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് വരിക. അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് ഡാഷ് എക്സിന് പകരം ഇവിടെ എന്താ വരിക ജി ഓഫ് എക്സ് വൈ, എഫ് ഡാഷ് ജി ഓഫ് എക്സ് വൈ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് യു എന്ന് എഴുതാം. ഇൻറ്റു ആ എക്സിന് പകരം വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അതുപോലെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ആണെങ്കിലോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു യു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യുവിൻ്റെ ടേംസിൽ തന്നെ എഴുതാം. എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് യു എന്ന് എഴുതാം ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ. Derivative of f with respect to u into derivative of u with respect to x. And with respect to y it is derivative of f with respect to u into derivative of u with respect to y. ഇതുതന്നെയാണ് ഈ റൂൾസ് പറഞ്ഞത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ സൈൻ ആണെങ്കിലും കോസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെയും ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും. സൈൻ കോസ് ഒക്കെയാണ് വന്നിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെന്ന് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് ടാൻ എക്സ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് വന്നേക്കാണ് ഇസെറ്റ്. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക, ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരിക. ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്തായിരുന്നു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 by 1 plus x സ്ക്വയർ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവിന് പകരം ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് സംതിങ് എൽസ് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് കാണാൻ നേരം 1 by 1 plus x സ്ക്വയറിന് പകരം 1 plus വേറെ എന്തോ സാധനത്തിനാണ് അല്ലേ, എക്സിന് പകരം ഇവിടെ എന്താണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുക, ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത് എക്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്താണ് ഡെറിവേറ്റീവ് അത് ആദ്യം ആലോചിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്തായിരുന്നു 1 by 1 plus x സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിന് പകരം വേറെ എന്തോ വന്നിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസറിലും എക്സിന് പകരം ആ ടേം എഴുതണം. അപ്പോൾ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്നാകുമ്പോൾ 1 by 1 plus x സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയറിന് പകരം ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആ ടേമിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സിന് പകരം എന്താണോ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ടേമിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഏതാണെന്നും കൂടി ഇവിടെ പറയണം. ഇവിടെ എന്താ വരിക 1 by 1 plus x സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് എന്താണ് 2x പ്ലസ് വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0, കാരണം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആണ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി. ആൻസർ ഇസ് 2x divided by 2x divided by 1 plus x square plus y square the whole square. ഓക്കെ, ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഒരു പ്രോബ്ലം
വൈറ്റ് ബോർഡിനൊരു ഹാങ് ആവുന്നുണ്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ നമുക്ക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് വൈ ആണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇതേ പ്രോബ്ലം ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് വൈ ആണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൈ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു വരുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കുക. 1/1 + y². അതിന് പകരം എന്തോ വേറൊരു ടേം വന്നിരിക്കണേ അത് എഴുതണം. എന്നിട്ട് ആ ടേമിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ്. ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് വൈ ആണ് ആ ടേമിൻ്റെ. ഓക്കെ, ഇവിടെ x² + y² എന്നാണ് വന്നിരിക്കണേ. അപ്പോൾ ആ ടേം അവിടെ എഴുതുക, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ആൻസർ 1/1 + x² + y² into x² ഡെറിവേറ്റീവ് 0 വിത്ത് റെസ്പെക്ട് വൈ ആയതുകൊണ്ട് y² ഡെറിവേറ്റീവ് 2y. So you will get answer 2y divided by 1 + x² + y². Okay, so this is the answer. ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യണം നമുക്ക്. ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ റൂൾസ് ഒന്ന് തറാക്കുക, അതിനുശേഷം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, റൂൾസ് നമുക്കൊന്ന് ഒരുമിച്ച് ഞാൻ എഴുതി തരാം കേട്ടോ.